Okay. And did you practice English during the break? Yes. Sure. Then what really puts you in trouble? I mean, at the moment, what puts you in trouble? What really puts you in trouble? There is no trouble. Huh? What really challenges you when it comes to speaking English? What puzzles you at the moment? We have learned a lot of vocabulary. We talked about pronunciation and a lot of things. And still, what puzzles you? When we think in Malayalam, we can't speak in English. And when we try to speak in English, we think in Malayalam. And transform into Malayalam, convert into Malayalam. Okay. And Yeah. right. Okay. See, nothing is wrong with thinking in Malayalam and translating into English. Nothing is wrong with that. Because Malayalam is our first language, mother tongue, and automatically we tend to think in. But over time, I mean, by practice, you can reduce the time gap between, I mean, for the time taken for translating. But it can be reduced only by practicing. See, just imagine, take my case. I don't think in Malayalam and translate in English into English. Why? Because I've been practicing and I've been using it consistently. So at first I used to do that way, but slowly I could reduce the time. Now my memory and my tongue has got an equilibrium, which means my memory is at my tongue, on my tongue, so it works clearly, perfectly. So it is all by practice. It is all by practice. You can reduce. Exactly. Practice makes perfect. 100%. It goes, come on. It goes without saying. പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയില്ലേ, അത് പറയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ it goes without saying. It goes without saying. It goes without saying that Modern is one of the best schools in Malappuram district. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. It goes without saying. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയില്ലേ, ഞാൻ ഭയങ്കര ലുക്കല്ലേ. It goes without saying. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. It goes without saying. പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. It goes without saying. It goes without saying. Yeah, it goes without saying. Yeah. See, I'm going to tell you a story at the moment. You're going to translate into English. Ready? You don't have to write. Instant translation. Ready? Ready? And before that, listen. Yeah. പറഞ്ഞേ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പറയൂ, ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ടീച്ചിങ്. ഞാൻ നാളെ പഠിപ്പിക്കും. I will teach. അല്ലെങ്കിൽ I will be teaching. There are two ways. I will be teaching. ഞാൻ ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചു. I taught yesterday. അല്ലെങ്കിൽ I was teaching yesterday. There are two ways. There are two ways to talk about yesterday. I taught. Either second forms or was verb plus ing. Clear? Is that clear? ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കും. I teach every day. I teach every day. This is something we have to be careful. Because നമ്മളൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈസും ആറും വാസും വേറും വി ഡോണ്ട് നീഡ് എനിത്തിങ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മായിമ്മനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് മദർ ഇൻ ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് റെഗുലർ ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഷീ ഈസ് നൈസ്, ഷീ ഹെൽപ്സ് മീ, ഷീ ഹെൽപ്സ് മീ വിത്ത് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ഷീ ക്ലീൻസ്. അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അല്ലാതെ ഷീ കുക്കിംഗ്, ഷീ ക്ലീനിങ് അങ്ങനെയല്ല. വി യൂസ് ഫസ്റ്റ് ഫോംസ്. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്ലെയിനായി കിടക്കുന്ന ആക്ഷനാണത് ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗോ എന്ന് വെറുതെ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഫോമിലാണ്. അത് ഐ ഗോ എന്നാക്കി എന്തായി? ഞാൻ പോകാറുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. എന്താണ്? ഞാൻ പോകാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയും ഐ ഡ്രൈവ്. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഐ തിങ്ക്. അവൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഹി തിങ്സ്. ദാറ്റ്സ് സംതിങ്. ഹി തിങ്സ്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഐ തിങ്ക്. ഞാൻ ആലോചിക്കാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. ടീച്ചർ ആലോചിക്കണം. ടീച്ചറൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതെങ്കിലും ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. Sorry? Father? Oh, she is disturbed. That's really disturbing news. So mentally disturbed. Okay, no problem. All right. Okay. Anyway, wish him a fast recovery. ഒരു ദുഃഖവാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാം? It's sad to hear. പറഞ്ഞേ. It's sad to hear. It's sad to hear. It's really a piece of sad news. It's a piece of sad news. Okay. Anyway. Okay, so what's wrong? What happened? He can't breathe. There's something wrong with his breathing. Oh, all right. Oh, how old is he? I mean, he's elderly or how old? 81. Oh, okay. So, I mean, age-related issues will be there. Yeah. So, actually, as we grow old, we are like children. We have problems with everything. The bones go tender easily. It breaks. So kind of as we get old, we get childish. Even in character. I sometimes advise my dad to do something, not to do something. He doesn't care. Same like kid. All right. Yeah. So anyway, come back. Anyway, yeah. Okay. So okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഐ തിങ്ക്. ഞാൻ ആലോചിക്കാറില്ല ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഡു യു തിങ്ക്? അവൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഹി തിങ്സ്. അവൻ ആലോചിക്കാറില്ല ഹി ഡസൻറ്റ് തിങ്ക്. അവൻ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഡസ് ഹി തിങ്ക്? ഓക്കെ. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ate and I have eaten. What's the difference? I ate and I have eaten. പ്രശ്നമായോ? ഐ ate എന്നുള്ളതും ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ, വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ്? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ. പിന്നെ അപ്പൊ ഐ ate എപ്പോ കഴിയും? സ്പെസിഫിക് ടൈം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ? പറ. ആണോ? ആയിരിക്കും. അതന്നെയാണ്. സിമ്പിൾ അല്ലല്ലോ. ഐ ate എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ ഹാവ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കഴിച്ചു തന്നെയാണ്. അർത്ഥം യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ചിലർ ടീച്ചർമാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ ഞാൻ തിന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ate ഞാൻ തിന്നു. ഇതെന്താ വ്യത്യാസം? ടീച്ചർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ആകെ ഉണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് നോട്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻസാണ് പ്രധാനം, അർത്ഥമല്ല. എന്താണ്? ഹലോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെൻസാണ് പ്രധാനം. ടെൻസിൻ്റെ സെൻസാണ് പ്രധാനം. എന്തല്ല അതിൻ്റെ ഇതല്ല, മറ്റതല്ല, അർത്ഥമല്ല പ്രധാനം, സെൻസാണ്. ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? അപ്പോൾ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞേ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ. ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഐ ഹാവ്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വേണോ? നോ, ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ. പറഞ്ഞേ എന്താ? ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഈറ്റ് അഗൈൻ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഈറ്റ്. ഞാൻ പഠിച്ചു. പറഞ്ഞേ ഐ ഹാവ് ലേൺഡ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലേൺ അഗൈൻ. ഞാൻ അവനെ കണ്ടു. പറയൂ ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം. ഇനി എന്ത് വേണ്ട? അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? എന്നാൽ ഐ സോ, ഇങ്ങനൊക്കെ കൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഐ സോ ഹിം ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ അഗൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ ate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചത് മൊത്തം ആവിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ. സോ ഐ ate.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവിക സമയം വെച്ച് കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികം ഐ എയ്റ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ്, ഐ എയ്റ്റ് 2 hours ago എന്നൊക്കെ പറയാം. എന്നാൽ ഐ ഹാവ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കഴിച്ച സാധനം വിടുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇനി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഐ ഹാവ്. മനസ്സിലായോ? അർത്ഥ വ്യത്യാസമല്ല, എന്ത് വ്യത്യാസമാണ്? സെൻസ് വ്യത്യാസമാണ്. വിഷ്ണു സാർ ക്ലിയർ? അപ്പം ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടു, പറയൂ ഐ ഹാവ് വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഇവിടെ സിനിമക്കുണ്ടോ? ഏത് സിനിമ? ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ്. അല്ലാതെ അവിടെ എന്തല്ല പറയേണ്ടത്? ഐ വാച്ച് ഇറ്റ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഐ ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു അഗെയിൻ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു, എന്നെ പറയും വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട? ഡിസ്കസ് ആവില്ല. ആ കാര്യം വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ്, അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ, അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇനി ചെയ്യേണ്ട, സംഭവം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ്, അല്ലാതെ വേറൊരു മാറ്റമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൂടെ സമയം വെച്ച് കൊടുക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവിനോട് നമ്മൾ സമയം വെച്ച് കൊടുക്കില്ല. സമയം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് അന്ന് തീർന്നല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയില്ല, ഐ മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ. അപ്പം സമയം കൊടുക്കാൻ മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഡൈയിങ് ടു പ്ലേസ് ദ ടൈം, ഗോ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫോം. അത് അവിടെ തീർന്നല്ലോ. ഐ മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ, ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടത്, അപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം. സ്റ്റാൻഡ് മീ ക്ലിയർ? അപ്പോൾ സമയം വെച്ച് വരുമ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ, 10 years ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ you can go for second forms, and rest of the time when you do not want to do it again, go for has and have. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിനേക്കാൾ എത്രത്തോളം എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി. ഒരു കാര്യം ഇനി ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ അടിച്ചു വരി എങ്ങനെ പറയും? ഇനിയും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി വൃത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ പറയും ഐ ഹാവ് ക്ലീൻഡ്, ഞാൻ കുളിച്ചു. പറയൂ ഐ ഹാവ് ബാത്ത്ഡ്. അപ്പം ഇനി കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ കുളിച്ച് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ? ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു. പറയൂ ഐ ഹാവ് റെഡ് ദാറ്റ് ബുക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ക്ലിയർ? This is one of the first, this is the simplest explanation to teach has and have. And one more thing, എന്നോ നടന്ന സംഭവം അതൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ you have to go for has and have. ഇപ്പം നിങ്ങൾ SLC പാസ്സായിക്കണം, ശരി, അതിൽ 83-ൽ, പക്ഷേ അതൊരു സംഭവമായിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാസ് ഹാവ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവമായിട്ട് മാറുക. പറഞ്ഞേ ഐ ഹാവ് പാസ്ഡ് SLC, അപ്പോൾ അത് സംഭവമാണത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നീ ഹീറോ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഹീറോ ഹറാമാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഹീറോ വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫോംസ് ഉപയോഗിക്കുക. കണ്ട പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇപ്പം ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടുകണ് പറഞ്ഞേ ഐ ഹാവ് സീൻ മമ്മൂട്ടി. കണ്ടോ? അതൊരു എന്നോ നടന്ന സംഭവമാണ്, പക്ഷെ അതൊരു സംഭവമാണല്ലോ. ഇനി ആവശ്യമായിട്ടല്ല, ഇനിയും മമ്മൂട്ടിയെ കാണും, പക്ഷേ അത് വലിയ സംഭവമാണ്. അപ്പം നമ്മളെ പറ്റി തള്ളാൻ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയണം? എന്ത് വേണോ? ഹാസ് ഹാവ് ഉപയോഗിച്ച് പറയണം. ഞാൻ 5 വർഷം മോഡൽ സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്തു. പറയൂ ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് 5 years at modern school. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സിൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ദർ സിൻസ് പറയാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. സ്റ്റാർട്ടിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം, സമയത്തിൻ്റെ പീരീഡും വെച്ച് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഐ ഹാവ് ബീൻ സിക്ക് സിൻസ് ലാസ്റ്റ് മൺഡേ. ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ മൺഡേ മുതൽ എനിക്ക് അസുഖമാണ്. അവിടെ അല്ലാതെ ഐ എം സിക്ക് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോഴും അസുഖമുണ്ട്. ഹലോ, എനിക്ക് അസുഖമാകാൻ വയ്യ, ഒരു അസുഖത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതാ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ. കം ഓൺ, ഐ ആം ടീച്ചിങ് നൗ, ഐ വിൽ ടീച്ച് ടുമോറോ. TPR വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഐ ആം ടീച്ചിങ് നൗ, I will teach tomorrow. I will be teaching tomorrow. I taught yesterday. I was teaching yesterday. I teach every day. I have taught. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. I think I have taught this. നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നീ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I have taught it. I have taught. I have been teaching for 2 years. അപ്പോൾ 2 വർഷമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഐ ആം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം എന്താ? ഏത്?
അപ്പോൾ ഐ എം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റാണ് ഐ എം ടീച്ചിങ്. ഹലോ, ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പോഴോ ഐ എം ടീച്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിമിഷം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഐ എം ടീച്ചിങ്. എന്നാൽ കുറച്ച് നീണ്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ്. നീണ്ടു നിൽക്കലാണ് പ്രധാനം. നീണ്ടു നിൽക്കലാണ് പ്രധാനം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഐ എം, നിങ്ങളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഐ എം എ ടീച്ചർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. എന്താ പറയേണ്ടത്? ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ടീച്ചർ. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹാവ് ബീൻ അല്ലാതെ എന്തല്ല, ഐ എം എ ടീച്ചർ അല്ല, ഐ ഹാവ് ബീൻ എ ടീച്ചർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ കുറച്ച് നീണ്ടുനിന്നാൽ മതി, കുറച്ച് നീണ്ടുനിന്നാൽ മതി. ക്ലിയർ? ദാറ്റ്സ് ഓൾ. വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഐ ഹാവ് ബീൻ. ക്ലിയർ? പറഞ്ഞേ, ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഹിയർ സിൻസ് 2007 അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ 6 years. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നീണ്ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ. വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അതിൽപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണെന്ത്? ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് ആണെന്ത്? ഐ എം ടീച്ചിങ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറയും. കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നീണ്ടുകിന അസുഖം, കുറച്ച് ആറ്റ അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ സിക്ക്. നൗ ഐ എം സിക്ക്. പക്ഷെ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ സിക്ക്. എന്താ? ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ സുഖമില്ല. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കണേ, ഐ ഹാവ് ബീൻ നോട്ട് വെൽ. പറഞ്ഞേ, ഐ ഹാവ് ബീൻ നോട്ട് വെൽ. ഐ ഹാവ് ബീൻ വെൽ. ഐ ഹാവ് ബീൻ വെൽ. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് മാത്രമാണ് ഈസ് ആർ ആം. കുറച്ച് നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാസ് ഹാവ് ബീൻ. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇസ് ക്ലിയർ? ഇസ് ക്ലിയർ? യാ യാ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയമൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ഇതിന് സിൻസോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സമയം വെച്ച് കൊടുക്കാം, സിൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഫോർ വെച്ച് കൊടുക്കാം, ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഐ ഹാവ് ബീൻ വാച്ചിങ് യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. ഹലോ, ഇപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് സിൻസ് 2009. ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ വേറെ യെസ്റ്റർഡേ എന്നോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കില്ല. സിൻസ് ഫോറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഹാസ് ഹാവിൻ്റെ കൂടെ സിൻസ് ഫോർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം. പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ. യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹാവ് മെറ്റ് ഹിം യെസ്റ്റർഡേ പർട്ടിക്കുലർ സമയമാണ്. അറ്റ് 2 o'clock പർട്ടിക്കുലർ സമയമാണ്. അത് പറ്റില്ല. സിൻസ് മോർണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം. സിൻസ് ഐ ഹാവ് വർക്ക് ഹിയർ സിൻസ് 2009 അത് പറയാം. അത് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴും അതിനർത്ഥമുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. മനസ്സിലായി? ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഡ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കും? ഹാഡ് എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം? മച്ച മലയാളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഐ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഐ ഹാഡ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ്? അർത്ഥം വേണ്ട. ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് യുവർ ബ്ലഡി മീനിങ് തിങ്. ഓൾറൈറ്റ്? എനിക്ക് പച്ച മലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ്? ഐ ഹാഡ് എ 2 wheeler എന്ന് പറയുന്ന സുധ ടീച്ചറെ, ശുഭ ടീച്ചറെ, അത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. അത് ആക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആക്ഷൻ. ഐ ഹാഡ് എ പ്രോഗ്രാം യെസ്റ്റർഡേ, അതും ഓക്കെ. എന്നാൽ ഐ ഹാഡ് ഈറ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തേർഡ് ഫോം വരില്ലേ, അവിടെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്? അബ്ബാസ് സാർ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. കാര്യം എന്താ പറയുക? ഐ ഹാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണം, മറ്റേതുണ്ടല്ലോ ഹാവ്. ഓക്കെ, സി പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഹാഡ് ഈറ്റ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നിൻ്റെ മുമ്പ് ഒന്നിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 പണി നടക്കണം. 2 ആക്ഷൻ നടക്കണം. അതിൻ്റെ ആദ്യം നടന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ? ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹിം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു അർത്ഥത്തിലോ പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻസിലോ ഒന്നിനു മുമ്പ് ഒന്ന് നടന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ത്? ഹാഡ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞേ, ഐ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് at a private school before I worked here. I had worked at a private school before I started working here. അപ്പോൾ ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഫോം, സ്റ്റാർട്ടഡ് ഒന്ന് ഹാഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന ഏതാണുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതിന് ആനുകൂല്യമാണ് അത്.
അല്ലാതെ വെറുതെ ഹാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐ ഹാഡ് സീൻ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയില്ല. So there is a so-called sentence, especially for when we teach the grammar, but Yes. Before I reach the railway station, the train had. യെസ്, പണ്ട് ഗ്രാമർ ടീച്ചർമാർ ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് പഠിപ്പിച്ചു വെക്കും. യാ പറഞ്ഞേ, ഐ ഹാഡ്, സോറി, ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഫോർ ഐ റീച്ച്ഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവിടെ നോക്കൂ, രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. ട്രെയിൻ പോയി, ഞാൻ എത്തി, രണ്ടെണ്ണം നടന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നടന്നുള്ള ആനുകൂല്യമാണ്, ലീഡർക്കുള്ള ആനുകൂല്യമാണെന്ത്, ഹാഡ്. മനസ്സിലായോ? ആ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലാതെ വെറുതെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വെറുതെ ഹാഡ് ഉപയോഗിക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? ഇനി പറച്ചിലില്ലെങ്കിൽ അതിന് സെൻസയിൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമ്പിളി ടീച്ചർ എന്നെ കല്യാണം, അർഷ സാർ പറയാണ്, അമ്പിളി ടീച്ചർ എന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയണം, എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഷീ ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് മീ. കാരണം പുള്ളിനെ വിളിക്കുന്ന മുമ്പ് എന്തുണ്ട്, മനസ്സിലായി? ആ സെൻസിലുണ്ടല്ലോ. ക്ലിയർ? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സോ അമ്പിളി ടീച്ചർ ആക്സെപ്റ്റ് മൈ അപ്പോളജീസ്. ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് മറന്നുപോയി. കല്യാണം നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി. പുള്ളിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ടീച്ചർമാരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് വൈകുന്നേരം, അപ്പം ഞാൻ ആ ബിരിയാണി മിസ് ചെയ്തതും സത്യം പറയാൻ ഐ ആം റിയലി സോറി. ആക്ച്വലി ഐ വാണ്ട് ടു കം. സദ്യയായിരുന്നോ? അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ, ഐ വാട്ടറിങ് ലോസ്. പറഞ്ഞേ എവരിബഡി കം ഓൺ, ഐ വാട്ടറിങ് ലോസ്. ഈറനണിപ്പിക്കുന്ന, വേദനിപ്പിക്കുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയില്ലേ, ഐ വാട്ടറിങ് ലോസ്. പറഞ്ഞേ, ഐ വാട്ടറിങ് ലോസ്. ഐ എം റിയലി വാണ്ടഡ് ടു കം. ഇതൊന്ന് പിന്നെന്തോ എനിക്ക് അന്നെന്തോ ചെറുത് പരിപാടി എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവരെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുമ്പോഴാണ്. ഐ വാസ് റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ദിസ്. പക്ഷേ അമ്പിളി ടീച്ചർ അത്രയും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പോരാഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന് വാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ലെറ്റർ അയച്ചു തന്നു, ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞു, ആക്ച്വലി ഐ മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. പറഞ്ഞേ, ഐ മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. അത് ഓർക്കാൻ ഞാൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. മിസറബിളി ഫെയിൽഡ്. പറഞ്ഞേ, മിസറബിളി ഫെയിൽഡ്. $1 million വൊക്കാബുലറി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഐ മിസറബിളി ഫെയിൽഡ്. ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റു, ദയനീയമായി തോറ്റു. എന്നെ പറയും, ഐ മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് ദ എക്സാം. ഇന്ന് വേണ്ട, പാസ് ദ എക്സാം എന്നല്ലേ പറയാറ്. അപ്പൊ ഇന്ന എക്സാം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഐ ഫെയിൽഡ് ദ എക്സാം. ഐ ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ്. കണ്ടാ, മലയാളത്തിൽ ആലോചിക്കണ്ട, ടെസ്റ്റിൽ തോറ്റു. ഐ ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ്. ഐ ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ്. എന്നൊരു സുഖമുണ്ട്. അനാവശ്യമായിട്ട് ഇനി പോകണമെന്നും വേണ്ട. ഐ ഫെയിൽഡ് ദ ടെസ്റ്റ്. ഐ മിസറബിളി ഫെയിൽഡ് ടു റിമെമ്പർ. Understand me? Amri ma'am, she's fine. She's happy. ഓക്കെ, നീ വേറെ ദിവസം സദ്യ മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. ആക്ച്വലി ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു കം. കാരണം അത്രയും ഐ ഹാവ് ബീൻ ടീച്ചിങ് ഹെർ സിൻസ് 2010. എന്നിട്ടൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കരുത്. She attended my regular class at Accent and Aliyar Sun Institution. Yes. Yeah, then I moved. Okay, then all right. So anyway, that time there was no TPR. Okay, the class. Yeah, it was a normal way of teaching. Yeah, പുസ്തകത്തിൽ വരും. Okay, hello everyone. Okay, പഠിച്ചോളൂ. Okay, that's it. So yeah. So, പക്ഷെ എൻ്റെ ഗ്ലാമർ മാത്രം കുറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അത് കൂടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐസ് ജോക്കിങ്. ഓക്കെ, സോ alright. Okay, then so you got the point. Okay, yeah, come on. I'm driving now. I will drive tomorrow. I will be driving tomorrow. I drove yesterday. I was driving yesterday. I drive every day. I have driven. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഡ്രിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ആളോട് എന്തു പറ്റി? ഐ ഹാവ് ഡ്രിവൻ ഫോർ 5 years. ഉണ്ടാ. അപ്പോൾ ഈ ഐ ഹാവ് ഡ്രിവൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ അടിച്ചതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഡ്രങ്ക് എന്നാണ് പറയാം. ഐ ഹാവ് ഡ്രങ്ക് ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ആടുകളെന്ന് പറയാം. ആടുകളെന്ന് റീൽ ഓഫ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് റീൽ ഓഫ്? റീൽ അറിയില്ലേ? റീല്
റീൽ ഓഫ് ഹി വാസ് റീലിംഗ് ഓഫ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്, അതിനെ കറക്റ്റ് തോന്നുന്നു. റീൽ ഓഫ് എന്നാണ് ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസത്തിൽ റീൽ ഓഫ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തന്നെ ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇനി വേണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ടീച്ചർ ഹാസ് കം പറഞ്ഞേ, ടീച്ചർ കെയിം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? ടീച്ചർ ഹാസ് കം. ടീച്ചർ കെയിമിലല്ല, ടീച്ചർ കം പോയിട്ടുണ്ടാവും. ടീച്ചർ ഹാസ് കം ടീച്ചർ ഹാങ് ഓവർ. ടീച്ചറുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാസ് കം, കാർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ ഹാസ് കം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹാസ് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. അതിന് ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഐ ഹാവ് ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ സാധനം ഉണ്ടാവും, ഹാങ് ഓവർ. എൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി കുറച്ച് ഐ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? ഹാസ് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം നടന്ന സംഭവമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ് തുടങ്ങി. അർത്ഥമല്ല പ്രധാനം, സെൻസ് ആണ് പ്രധാനം. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ് സിൻസ് മോർണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ 2 hours, 2 മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. കമോൺ, ഐ ഹാഡ് ഡ്രിവൺ ബിഫോർ ഐ സ്ലെപ്റ്റ്. ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ഐ ഹാഡ് ഡ്രിവൺ ബിഫോർ ഐ സ്ലെപ്റ്റ്. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ഒന്നിനു മുമ്പ് ഒന്ന് നടന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ക്ലിയർ? കമോൺ, ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോർ 2 hours യെസ്റ്റർഡേ. ഇന്നലെ 2 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഐ വാസ് ഡ്രൈവിംഗ് തന്നെ വേറെ സാധനമാണെന്ത്? ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ്. ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ള എന്ത്? ഒന്ന് നീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രൈവിംഗ്, ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഡ്രൈവിംഗ്. മനസ്സിലായോ? ഏതുപോലെ ഐ ആം സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഐ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഐ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിരുന്നു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കഴിഞ്ഞോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു എ സ്റ്റോറി. കീപ് യുവർ ബുക്സ് ക്ലോസ്ഡ്. ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു എ സ്റ്റോറി. യു നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. റെഡി? ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, ഐ വാസ് വൺ സെക്കൻഡ്. കഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, കഥ ശരിയാണ്. ഓക്കെ.